Hello everyone, myself Professor Hardik Prajapati. I warmly welcome to you from Srivsha College of Commerce, Management and Computer Education. There is the managed by the Jain Citizens Education Society. Here we start an initiative of online teaching 2020 to 2021. Today our subject is that communication skill and business writing in English in the department BBA SAM 1. So let us start our first lecture with the best wishes for this new semester 1. Introduction of communication network. In this video we are study about the introduction of communication network. What is the types of communication network? So let us start with the introduction of CN. In this article, we will see an outline on types of communication network. Is an organization, members contact each other and the pattern of contacts or flow of information is the communication network. કોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક એટલે એવી એક ફ્લો છે ઇન્ફોર્મેશનનો જે ડાયાગ્રામ દ્વારા આપણે સમજવાનો છે બટ એ છે એ શું થાય છે તો ડિફરન્ટ ટાઈપના મીડિયા છે એનો યુઝ કરીને ઇન્ફોર્મેશન શેર થતી હોય છે તો કે યસ એને જ કહેવાય છે કોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક. Contacts are created with the different pattern and this helps the management to contact the employees. એટલે કે જે ડિફરન્ટ ટાઈપનો ફ્લો ચાર્ટ હોય છે એને ઉપયોગ કરીને એમ્પ્લોઈઝ અને લેબર માટે શું કરવામાં આવે છે તો ઇન્ફોર્મેશનને શેર કરવામાં આવતી હોય છે તો કે યસ થ્રુ ધ નેટવર્ક ધ રિસોર્સિસ કેન શેર ધેર ડેટા એન્ડ એપ્લિકેશન. The network is divided based on the number of people involved in the communication, organizational size and the nature of the communication network. હવે કયા ટાઈપનું કોમ્યુનિકેશન કરવું છે એટલે કે જે કોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક કયું યુઝ કરીને ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવી છે એ કોના બેઝડ હશે તો નંબર ઓફ કેટલા એમ્પ્લોઈઝ છે નંબર ઓફ કેટલા મેમ્બરને તમે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવા માંગો છો તેના ઉપર બેઝડ હશે તમારું કોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક. The communication network patterns are vertical network, circuit die network, chain network, wheel network and star network. Transmission and reception on information is the basis of communication. Communication network છે ટોટલ 5 પ્રકારના હોય છે. ફર્સ્ટ છે વર્ટિકલ નેટવર્ક, સેકન્ડ છે સર્કિટ નેટવર્ક, થર્ડ છે ચેઇન નેટવર્ક, ફોર્થ છે વ્હીલ નેટવર્ક એન્ડ 5 છે સ્ટાર નેટવર્ક. ઓકે, here is I will see you the different types of communication network. First is the vertical network, second is the chain network, third is the circuit network, fourth is the wheel network and fifth is the star network. In this video we are study about the all 5 communication network. So let us start with the first vertical network. Here you are see the different types of flow of network, how the information or data flow to upper level to lower level through medium or channel. So first of all we talk about the vertical network. You see that the left side, the upper left side, the superior, and superior sends the information to subordinate. This is the one way system and the subordinate shares the information to superior. It is called as the two-way system. Okay, then the superior and subordinate sends the data and receives the data for or information to each other. This is called as the vertical network. In the circuit network is seen that the
A is the sends the data to B, and A is the sends the different types of messages, data, information, video, audio, and images through the message. This message sends to B, and B receives the message from A, and B sends the feedback to A. This is the called as the circuit network flowchart. And third is the chain network. Chain network means that the A is the manager or director or top level management of organization. This will be sends the data to E and B. E is the HOD, like head of the department or the plant head, and B is also head of the department or plant head, and there is the under works the different types of employees and labor. This will be sends the data from F and C, G and D. This type of flowchart is created in chain network. And fourth is the wheel network. What is the wheel network? Wheel network means the A is the superior of the organization or company. A is sends the data from B, C, D, E, F, G, H, and the other employees or laborers like B, C, D, E, F, G, H sends the data to A. This type of flowchart created in the wheel network. And for fifth is the star network. Star network means the A is the not a single one-way system with the different types of employees and the organization member, but A is directly connected with the fourth member, and all four member is connected with the all other four member. This will be called the star network. It is the complicated network, but it is the very useful network in different types of organizations. So let us start with the first communication, the vertical communication network. The types of communication network. Here we understand the first is vertical network. The communication which passes from one person or process to another person or process in a vertical pattern is called the vertical network. એટલે કે જ્યારે કોઈ ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ લાઈક એમડી એચઓડી યા પ્રિન્સિપાલ ડિફરન્ટ ટાઈપના જે ટોપ લેવલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર આવા કોઈ વ્યક્તિ છે એ કોઈ ઓથોરિટી છે તે શું કરે છે તે નીચે લોઅર લેવલ મેનેજમેન્ટને ઇન્ફોર્મેશન યા લેટર સેન્ડ કરે છે તો કે યસ અને આ છે એ કેવી હશે તો કે વર્ટિકલ પ્રોસેસ હશે તો કે યસ એટલા માટે તેને કહેવાય છે વર્ટિકલ નેટવર્ક. It can happen either in the top to bottom or bottom to top format. આની અંતર્ગત છે એ ઇન્ફોર્મેશન લોઅર લેવલ ટુ અપર લેવલને પણ ઇન્ફોર્મેશન શેર થઈ શકતી હોય છે અને અપર લેવલ છે એ લોઅર લેવલને પણ શું કરે છે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરી શકતા હોય છે. This communication provides an immediate response as the receiver receives the information faster than any other network. સૌથી વધારે છે નેટવર્ક જે છે એ આ નેટવર્કની અંદર એટલે કે વર્ટિકલ નેટવર્કની અંદર સૌથી ઝડપી ફાસ્ટેસ્ટ રિસ્પોન્સ મળતો હોય છે કેમ કે ડાયરેક્ટલી આની અંદર ઇન્ફોર્મેશન શેર થાય છે કોઈ મીડિયમની જરૂર પડતી નથી. ઓકે એટલા માટે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈક કોઈ કંપની છે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તેની અંદર પ્લાન્ટ હેડ છે એ એના એચઓડીને શું કરે છે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરે છે તો એ એમ કહે છે કે ચલો મારે આજનો રિપોર્ટ છે તેનો મતલબ આજે જે કેટલી પ્રોડક્ટ આપણું પ્રોડક્શન થયું છે એનો મને રિપોર્ટ બતાવો તો એનો મતલબ છે એ ડાયરેક્ટલી બતાવશે અને શું થશે ઇમિડિયેટ રિસ્પોન્સ એનો મળશે અને રિઝલ્ટ પણ મળશે એટલે કે આની અંદર કોઈ મીડિયમ યુઝ થશે નહીં એટલે કે એની અંદર કોઈ થર્ડ પર્સનની એન્ટ્રી નહીં થાય એટલે કે ડાયરેક્ટ કોમ્યુનિકેશન થશે. We can call this network as a formal network. આ ફોર્મલ નેટવર્ક તરીકે પણ આને ઓળખાતું છે કેમ કે આની અંદર કોઈ મીડિયા કે કોઈ બીજા એવું કોમ્પ્લિકેટેડ નેટવર્ક છે નહીં એટલા માટે. The best example is the communication between the top level and bottom level employees.
તો મેં સૌથી પહેલા જ તમને વાત કરી ટોપ લેવલ અને બોટમ લેવલ. ટોપ લેવલ એટલે જે આપણા પ્રિન્સિપાલ છે, એચઓડી છે, હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, મેનેજર છે, આ બધા ટોપ લેવલના મેનેજમેન્ટ કહેવાય. એના પછી મિડલ લેવલ આવે અને પછી આવે બોટમ લેવલ. બોટમ લેવલની અંદર એમ્પ્લોઈઝ આવે, પ્યુન છે, સમજાય, આ બધા છે એ સ્ટુડન્ટ્સ છે, આ બધા છે એ બોટમ લેવલની અંદર ગણાશે. Miscommunication does not happen in this network as this is a type of direct communication. આની અંદર છે મિસકોમ્યુનિકેશન થવાનો કોઈ સવાલ જ પેદા થતો નથી. કેમ? તો કે ડાયરેક્ટ કોમ્યુનિકેશન છે, ફેસ ટુ ફેસ કોમ્યુનિકેશન થતું હોય છે, કોઈ મીડિયમની અંદર જરૂર પડતી નથી. એટલા માટે આ ડાયરેક્ટ કોમ્યુનિકેશન તરીકે પણ આને આપણે ઓળખી શકાય છે. ઓકે, સો લેટ અસ નો અબાઉટ ધ સેકન્ડ communication network. Second communication network is the chain network. This network is in the hierarchical level and follows a series of commands. Here bottom to top communication does not happen. અહીંયા છે શું થાય છે? તો ચેઇન નેટવર્કની અંદર શું થાય છે? એક પ્રકારની ચેઇન બને છે. મતલબ જે A અને B છે એ શું કરે છે? તો ડાયરેક્ટલી સિરીઝમાં પોતે શું કરે છે? મેસેજને શેર કરે છે. સમજે, એ છે બી ને મેસેજ શેર કરે છે, બી છે સી ને મેસેજ શેર કરે છે, સી છે ડી ને મેસેજ શેર કરે છે, આ ટાઈપનું. તો કે યસ, અને એના કમાન્ડ્સ છે એ તો કે જતા હોય છે. બટ આની અંદર છે ને એક ડાયરેક્ટલી એટલે કે બોટમ લેવલ કે અપર લેવલ એવું કંઈ હોતું નથી. Superior ordering the subordinates is the best example of this type of network. એટલે કે સુપેરિયર છે એ શું કરે છે? તો એની સાથે સબઓર્ડિનેટ છે એને શું કરે? મેસેજ શેર કરે છે. તો એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે ચેઇન નેટવર્કનું. ઓકે, the message has to reach from top level to bottom level without any alternation of meaning or words. આની અંદર છે એટલે કે ટોપ લેવલથી બોટમ લેવલ સુધી આરામથી મેસેજ છે એ પહોંચી જતો હોય છે. કોઈ અલ્ટરનેશન નથી, જરૂર પડતી નથી. એટલે કે તમારો જે મિનિંગ છે, મતલબ તમારે જે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવી છે અને વર્ડ શેર કરવા છે તે ઇઝીલી તમે શેર કરી શકતા હોય છો. Care should be taken to avoid the same. This network is not fast and few people who don't understand the message will remain in the loop. આની અંદર શું થાય છે? તો એક ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત છે કે આની અંદર એક ટેક કેર રાખવી જરૂરી છે કે આ નેટવર્કની અંદર બધાને ઇન્ફોર્મેશનનો ખ્યાલ આવવો જોઈએ. ઓકે, નહીતર કોઈ બાકી રહી જશે તો એને ઇન્ફોર્મેશન છે જે તે કમાન્ડ છે એ એને મળી શકશે નહીં. એટલા માટે આ એક એનું ડિસએડવાન્ટેજ પણ કહી શકાય કે ચેઇન નેટવર્ક છે તેની અંદર. તો કે યસ. ઓકે, ચલો હવે થર્ડ નંબરની વાત કરીએ. The third number is the circuit network. Okay. When the communication between two people happens simultaneously in a circuit is called circuit network. Circuit network એટલે શું? તો કોઈ એક કરતા વધારે વ્યક્તિઓ સાથે એક સાથે કોમ્યુનિકેશન થતું હોય તેને કહે છે સર્કિટ કોમ્યુનિકેશન. એટલે કે આપણે વાત કરીએ કે કોઈ એમડી છે, લાઈક મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર ઓર ડાયરેક્ટર છે, તે પોતાની કંપનીની અંદર પ્રોડક્શન મેનેજર હશે, એના પછી ક્વોલિટી મેનેજર હશે, મેન્ટેનન્સ મેનેજર હશે, સેલિંગ મેનેજર હશે, માર્કેટિંગ મેનેજર હશે. તો બધાને એક સાથે એટલે કે 5 ડિપાર્ટમેન્ટને એક સાથે કોમ્યુનિકેશન કરે એટલે કે કોમ્યુનિકેટ કરે છે તો એનો મતલબ એ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ બને છે આપણા સર્કિટ નેટવર્કનું. એટલે કે એક સાથે છે એ નંબર ઓફ પર્સનને શું કરે છે? કોમ્યુનિકેટ કરે છે નંબર ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટને. તો કે યસ. Though it works like a vertical network, there are no superiors or subordinates or at least no considered like them. અહીંયા કોઈ સુપેરિયર યા સબઓર્ડિનેટ હોતા નથી, બધા જ છે એ એક ઇન્ફોર્મેશન શેર થાય છે ઇક્વલી. Here the communication is a two-way communication. અહીંયા છે બે ટુ વે કોમ્યુનિકેશન છે એટલે કે બંને સાઈડથી ઇન્ફોર્મેશન સેન્ડર અને રિસીવર બંને તરફથી ઇન્ફોર્મેશન શેર થઈ શકે છે. This messaging or informational reception is the continuous and the people involved can be at the same hierarchical level. આની અંદર છે એ બધા જ છે એ શું થાય છે? ઇન્ફોર્મેશન કન્ટિન્યુઅસલી શેર થઈ શકે છે. તો કે યસ, અને આ છે એક સેમ હિયરન્ચિકલ વે ની અંદર શેર થતી હોય છે. ઓકે, so let us know about the fourth circuit
fourth communication network. Fourth is the wheel or spoke network. The commands or information is from a single superior and subordinates from a wheel in the network. The entire network is highly centralized from and expect immediate feedback once the message is given to the receiver. એટલે કે જ્યારે રિસીવરને મેસેજ મળે છે તો ડાયરેક્ટલી એને શું કરવો છે, રિસ્પોન્ડ કરવો પડે છે, તો કે યસ. એટલે કે ડાયરેક્ટલી રિસ્પોન્સ આપે છે ઇમિડિયેટલી, તો કે યસ. અને એના કારણે છે ઇન્ફોર્મેશન ઝડપી બનતી હોય છે, એટલે કે જે કોમ્યુનિકેશન છે ઝડપી બનતું હોય છે. And due to this, we can call this communication as the type of micromanagement. આની અંદર એક એક કમાન્ડ છે એ લોઅર લેવલ, એટલે કે એક એક જે આપણા પેરામીટર છે તેની અંદર તો કે જોડાતા જતા હોય છે, અને તેથી તેને માઇક્રો મેનેજમેન્ટ પણ કહેવામાં આવે છે. This network is improved form of chain network. Chain network નું એક અપડેટ વર્ઝન છે આપણું wheel network. Since the information is received directly from the central authority, એટલે કે કોઈ સેન્ટ્રલ ઓથોરિટી છે તે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરે છે નંબર ઓફ બ્રાન્ચીસને યા નંબર ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટને યા નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝને. There is no chances of miscommunication, and the communication is very powerful, and startups mostly use this type of network. એટલે કે આની અંદર કોઈ મિસકોમ્યુનિકેશન થવાના ચાન્સ નથી હોતા, કેમ કે ડાયરેક્ટલી સેન્ટ્રલ સાથે કનેક્ટેડ હોય છે, તો કે યસ. અને આ છે એ યુઝ ક્યાં થતું હોય છે, તો મોસ્ટ ઓફ આ જે નેટવર્ક છે એટલે કે વ્હીલ નેટવર્ક છે તેનો યુઝ છે એ ડિફરન્ટ ટાઈપની જે સ્ટાર્ટઅપ જે કંપની છે તેની અંદર આનો ઉપયોગ થતો હોય છે. આપણે કહીએ છીએ ને સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, તો નાના નાના પ્રોજેક્ટ્સ છે તેની અંદર આનો ઉપયોગ થતો હોય છે. એટલે કે સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ છે એ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરે છે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના સ્ટાર્ટઅપ્સને, અને સ્ટાર્ટઅપ્સ છે તે એમના ફીડબેક ડાયરેક્ટલી સેન્ટરને, એટલે કે જે સેન્ટ્રલ લેવલ ઓથોરિટી હોય તેને રિસ્પોન્સ કરતું રહે છે અને તેને રિપ્લાય આપતું રહે છે. Fifth is the star network. The several people are involved in this network and the process form a star shape. This network enables people to communicate with each other or with people who are involved in the same process. એટલે કે સ્ટાર નેટવર્કની અંદર શું થાય છે, તો સ્ટાર નેટવર્કની અંદર એક સેન્ટર હશે, બટ એ ડાયરેક્ટલી મતલબ તમે કોઈ એ વ્યક્તિ છે એ સેન્ટર હશે, તો BCDEF, તો આ 5 પ્રકારના છે એ સ્ટાર હશે, મતલબ બીજા છે એની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરતા હશે. તો મતલબ એ છે ને બી સાથે કોમ્યુનિકેટ કરી શકે છે, એ છે એ સી સાથે કોમ્યુનિકેટ કરી શકે છે, ડી સાથે, ઈ સાથે અને એફ સાથે. બટ BCDEF છે એ બંને એ બધા છે ઈચ અધર, એટલે કે એકબીજાની સાથે ક્યારેય કોમ્યુનિકેટ નહીં કરી શકે. This network can be considered as the development of the wheel network with the no central person to control the way of communication. આ છે ને અપડેટ વર્ઝન છે વ્હીલ કોમ્યુનિકેશનનું, તો કે યસ એની અંદર સેન્ટ્રલ પર્સન છે એ અહીંયા રિમૂવ કરી દેવામાં આવે છે. All are free to communicate with the each other. આની અંદર બધા જ છે એ કોમ્યુનિકેટ કરવા માટે ફ્રી છે. No restriction are present to block the communication between the people in the process. અહીંયા છે એ જ્યારે બધા જ કોમ્યુનિકેટ કરતા હોય ત્યારે એની અંદર કોઈ બ્લોકની પ્રોસેસ અહીંયા આવતી નથી, એટલે કે બધાને એક ફ્રી ટુ કોમ્યુનિકેશન કરવા માટેની છૂટ આપવામાં આવે છે. ટીમવર્ક ઇઝ ધ બિલ્ડ યુઝિંગ ધીસ કોમ્યુનિકેશન. જ્યારે ટીમવર્ક બિલ્ડ કરવું હોય ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર ત્યારે આવા કોમ્યુનિકેશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. A WhatsApp group which is the related to work is the good example of star network. એટલે કે આ સ્ટાર નેટવર્કની અંદર છે વોટ્સએપ ગ્રુપ છે એ આપણે ચેટ કરતા હોઈએ છીએ તે આનો બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. એટલે કે સેન્ટર છે, ગ્રુપ એડમિન છે, કોઈ એક સિંગલ પર્સન હશે તો કે યસ એની નંબર ઓફ મેમ્બરને એડ કરે છે અને બધા જ ઇન્ફોર્મેશન પોતાની શેર કરી શકે છે, તો કે યસ. એટલે કે આ જે એક્ઝામ્પલ છે તે બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે સ્ટાર નેટવર્કનો. ઓકે, now here we are completed our video lecture. So thank you for watching me on YouTube. So thank you very much.